الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawikramo Palembang. Hari ini Kamis 25 Januari 2024 bertepatan dengan 13 Rajab 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Esos dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan Kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami imbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت معها وجعل صلي أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة رب أعوذ بك من همزات الشياطين ربك أن يحضرون أصلي فرض تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirin ajma'in annallaha yaqul jami' wa ya'funul jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari yang ke-13 di bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini, dan martabat yang ketujuh, nafsul kamilah namanya. Maka perjalanannya itu billah, yakni dengan kudrat Allah Ta'ala dan iradatnya, dan dengan kuwatullah Ta'ala, dan dengan haulnya dan alimnya itu dan alamnya itu. Syuhud kasratun fil wahdah, dan syuhud wahdatun fil kasrah. Bermula makna syuhud kasrah fil wahdah, yaitu syuhud akan segala makhluk itu di dalam perintah Tuhan yang esa, yang bersifat dengan wahdaniyat. Jadi yang dimaksud dengan syuhud di sini adalah memandang dengan basirah, memandang dengan mata hati. Dan makna syuhud wahdah fil kasrah itu, syuhud akan Tuhan yang esa, yang mempunyai perintah di dalam makhluk itu, di dalam sekalian alam ini. Dan inilah yang mempunyai sifat ketuhanan di dalam sekalian alam ini. Dan tempatnya itu di dalam akhfa,
Dan adalah nisbah ahba kepada khafi itu seperti nisbah ruh kepada jisim. Dan halnya itu yaitu baqa'u billah. Dan wiridnya itu yaitu segala wirid yang tersebut di dalam segala nafsu yang tersebut dahulu itu. Dan sifatnya itu segala sifat kebajikan yang di dalam nafsu yang tersebut itu. Bermula isim yang dimilikkan oleh orang yang mempunyai nafsul kamilah itu, yaitu ismul qahar, yaitu membanyakkan akan menyebut ya qahar di dalam siang hari dan malam dan di dalam tiap-tiap kelakuannya. Bermula martabat yang ketujuh ini, yaitu aulia Allah yang kamil lagi mukammil, yang khawas lagi khawasul khawas. Bermula martabat aulia Allah yang awam itu, yaitu martabat yang keempat itu, martabat nafsu yang mutmainnah. Dan martabat aulia Allah yang khawas itu, yaitu martabat yang kelima, yaitu nafsu yang radiyah. Dan bermula martabat aulia Allah yang khawasul khawas itu, yaitu martabat yang keenam, yaitu nafsu mardiyah. Ketahui olehmu, hai segala orang yang salik, ketahui olehmu, hai segala orang yang salik, bagi tariqatul muqarrabin itu, bahwasanya masyayikh yang lain daripada masyayikh khalwatiyah itu tiada memberi talqin ia akan murid yang salik itu melainkan 3 isim jua. Maka adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu padahal ia di dalam nafsul lawamah dengan la ilaha illallah, dan padahal ia di dalam permulaan nafsul mulhimah dengan Allah, 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 dan pada ia di dalam akhir nafsul mulhimah itu dengan hu, hu, hu. Jadi hadirin rahimakumullah, nafsul kamilah ini derajat yang tertinggi ketika seluruh makom panak sudah dia lalui. Pada nafsu radiyah, itulah awalnya makom panak. Di sini pada level yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad, masih aulia yang awam. Naik kedudukannya kepada aulia yang khawas, nafsul mardiyah, sampai naik lagi kepada derajat khawasul khawas, yang itu merupakan derajat yang tertinggi setelah makom panah dia lalui untuk sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wusul kepada Allah ini itu di dalam syarah kitab Hikam dijelaskan. Ada 2 bagian. Dan dulu pernah sempat kita bahas di sini. Golongan pertama, mereka disebut muradunal majzubun. Dan golongan yang kedua disebut muridunas salikun. Inilah 2 golongan yang secara garis besar mereka wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ma'rifatnya, dalam pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa arti murad dan apa arti murid. Kalau disebut murad, itu dikehendaki.
Kalau disebut murid, berkehendak. Nah, golongan yang pertama yang mereka berjalan sampai kepada Allah tanpa susah payah, inilah golongan muradunal majzubun. Golongan orang-orang yang memang mereka dikehendaki oleh Allah dan mereka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan para nabi. Dalam pengenalannya mereka langsung memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, baru memandang alam sebagai dalil yang menjadi kenyataan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada makom ini Allah menjadi dalil, alam menjadi madlul. Mereka ditarik oleh Allah. Yang pertama karena nafsu mereka memang sudah dijadikan Allah baik. Sehingga kita tidak pernah mendengar ada nabi yang merasakan kondisi hal, kondisi fana. Sebab kalbu mereka itu mamlu, sudah penuh dengan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sempurna dalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa susah payah sampai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Muradun. Mereka memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Majzubun, bahkan bukan cuma dikehendaki, tapi mereka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang kedua, mereka itu disebut kelompok muridunas salikun. Mereka adalah golongan orang-orang yang berkehendak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan salikun. Mereka menempuh perjalanan itu dengan melalui berbagai macam mujahadahnya. Sehingga melalui begitu banyak proses mujahadah itu, Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka dengan nur, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah sekian banyak mujahadah mereka lalui, mulai dari mengatasi satu persatu nafsu, level itu mereka lalui dengan wiridnya dan amalannya. Dan ini janji Allah kepada mereka. Untuk menjanjikan mereka ketika mereka bersungguh-sungguh maka mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang untuk sampai kepada kami, kata Allah, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan yang akan menyampaikan mereka kepada kami. Makom panak mereka lalui dengan sekian banyak wirid yang mereka dawamkan. Bahkan kadang-kadang mereka harus mengalami hal kegoncangan yang mereka rasakan dalam upaya mereka bersungguh untuk mendekatkan diri sampai kepada Allah. Bahkan kadang-kadang mereka diponis gila, diponis stres. Itu bagi orang-orang di makom awam yang menyaksikan kondisi mereka. Tapi tidak demikian bagi mereka yang menjalani. Sehingga mereka mengalami filhal, jazab yang luar biasa mereka rasakan. Kenapa kondisi ini terjadi pada golongan orang-orang di periode belakangan, periode mutaakhirin? Tidak terjadi kondisi jazab hal ini pada mereka orang-orang yang berada pada periode awal, pada periode mutaqaddimin. Itu karena kondisi nur yang ada di dalam kalbu mereka tidak sama. Sahabat-sahabat Rasulullah, mereka semua larut dalam ma'rifat mereka kepada Allah, tapi mereka tetap bisa menguasai keadaan. Sehingga dalam perkataan, dalam pembicaraan, dalam pergaulan, mereka tenang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, bimaza arab tarabbak, dengan apa kau kenal kepada Tuhanmu?
Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, Arabtu Rabbi bi Rabbi, laula Rabbi ma Arabtu Rabbi. Aku kenal kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Di sini beliau sudah tidak lagi menyandarkan kepada sifat ilmunya, kepada upayanya dengan afalnya, tidak, tapi langsung kepada Allah. Ya. Makanya mereka pada periode-periode awal ini, mereka tidak mengalami kondisi hal jazab. Ya. Kenapa? Mereka ibarat kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut dengan muatan yang banyak, dengan bekal yang banyak. Datang ombak, datang gelombang, datang badai, aman mereka, tidak oleng. Nah begitulah kondisi perumpamaan ketika nur itu sempurna di dalam kalbu mereka. Kenapa? Mereka tiap waktu memandang Rasulullah, berjamaah dengan Rasulullah, mendapat ilmu langsung dari Rasulullah. Sehingga semakin hari nur itu merasuk ke dalam kalbu mereka, menjadikan keyakinan mereka, makrifat mereka semakin sempurna. Tidak oleng. Nah, umat zaman belakangan banyak oleng. Ngapo? Kita ini ibarat kapal kecil, perahu kecil. Nak belayar di lautan luas. Muncul angin dikit lah pontang-panting. Masa kita sudah jauh dari Rasulullah. Sehingga kondisi nur itu pun barangkali cuma bagian dari percikan-percikan nur. Maka kita berjihad, berjuang, bermujahadah. Dengan bimbingan guru, dengan bimbingan mursyid. Bagaimana kaifiat-kaifiat menghadapi tahapan-tahapan yang kita lalui. Ketika mereka sampai pada maqam baqa' billah. Nah, baru sampai mereka pada kondisi yang tertinggi akhir dalam pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal basyariahnya sudah berganti dengan akal rabbaniyah. Maka dunia sudah dingin dalam pandangan mereka. Ya. Yang ada dalam dirinya, dalam kalbunya semata-mata zuhud. Bukan berarti mereka tidak kepengen dunia. Tapi burudatud dunia fil qalbi. Dinginnya dunia dalam pandangan dan dalam perasaan mereka. Maka dunia tidak lagi berada di dalam kalbu, cuma berada di dalam genggaman. Kita ini cuma sampai level cuma ngomong kenyo, hadirin sekalian. Berat. Hijab pertama yang dilalui untuk sampai ke makom ini, Pak. Hijab melarat dulu. Sanggup jadi wong buntu. Hah? 2 hari tak kata rezeki lagi meki, mak mana nak sampai ke level ini. Rezeki besar lewat, ngerutuknya sebulan. Ai keselnya Ustaz. Ngapo? Minggu kemarin rezeki besar lewat, sampai sebulan masih jadi bahan cerita. Nih. Ngomong ikhlas, ngomong redo. Ente itu nyebut ikhlas, nyebut redo, bukan ikhlas, bukan redo. Sebab al-ikhlas itu kata Allah, sirrun min asrari. Rahasia di antara sekian banyak rahasiaku. Istauda'tuhu ala qalbil abdi man ahbabtuhu min ibadi. Yang aku titipkan ikhlas itu di dalam hati hambaku yang aku cintai. Nah kita dalam kehidupan ini malu kalau ngaku diri kita ini orang ikhlas. Yang paling baik itu adalah belajar untuk ikhlas. Ya. Jadi kita ini belajar ikhlas. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Tidak ada sertifikat ikhlas, Pak. Ada sertifikat ikhlas. Ada yang jual sertifikat ridho. Oh, si fulan orang yang tidak ada. Jadi belajar ikhlas, belajar ridho. Kita lanjutkan lagi. Adapun masyayikh thariqah khalwatiyah itu, maka yaitu terkadang mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu dengan 7 isim yang tersebut dahulu itu. Seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekhul Waliyul Kamil Mukammil Sayyidi Syekh Muhammad Samman di dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Uluhiyah fi Sulukit Tariqatil Muhammadiyah. Maka adalah mereka itu memberi talqin akan mereka itu padahal ia di dalam nafsul ammarah dengan la ilaha
illallah. Dan padahal ia di dalam nafsul lawamah dengan Allah, Allah, Allah. Supaya sampai kepada tauhidul af'al. Sekira-kira tiada ia melihat akan segala perbuatan itu, melainkan yaitu perbuatan Allah. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu, padahal di dalam nafsul mulhimah dengan hu. Boleh juga pakai nafi dan isbat. La hu illahu. Ya. Supaya sampai ia kepada tauhidul asma. Sekira-kira tiada ia melihat akan sesuatu melainkan ingat kepada asma Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam asma Allahul Husna yang 99. Karena sekalian sesuatu alam yang maujud ini yaitu mazhar bagi asma Allah taala. Apa itu mazhar? Tempat nyata. Jadi alam ini adalah tempat Allah menyatakan untuk menunjukkan kenyataan namanya. Maka ketika kita memandang segala sesuatu yang Allah hadapkan di hadapan kita menjadi kenyataan nama Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya tauhidul asma. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah, pada setiap penjuru, hatta yatabayyana lahu annahul haq, sampai nyata dan jelas bagi mereka bahwasanya Allah itu hak, benar. Bukti benarnya pada apa yang Allah tampilkan di penjuru ini adalah kenyataan daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Kurang puas lagi, Allah nyatakan asma itu menjadi sifatnya. Maka jangan heran hadirin sekalian, ada kesamaan antara asma dan sifat. Allah punya asma Rahman, Allah punya sifat Rahman. Allah punya asma Qahar, Jabbar. Allah juga punya sifat Qahar, Jabbar. Wa mal farqu bainahuma? Lantas apa perbedaannya? Coba. Allah punya sifat Qahar, Jabbar. Allah punya asma Qahar, Jabbar. Lantas bagaimana kita memahami perbedaannya? Maka ketahuilah, singkat kaifiat cara membedakannya. Apa bedanya antara asma dengan sifat? Jawab dengan yakin bahwa sifat itu adalah kenyataan daripada asma. Kalau asma baru nama, belum ditunjukkannya. Sekarang kalau disebut HP, baru nama, ya, belum kenyingoan sifatnya. Begitu diangkat, ini nah HP, oh, ternyata sifatnya tipis, segi 4, warna hitam, itu sifat. Jadi Qahar, Jabbar, Maha Gagah, Maha Perkasa, baru nama. Untuk menyatakan namanya, dimunculkannya geledek petir, duar, oh itu sifat. Ditunjukkannya, memang benar nian. Nama Qahar, Jabbar itu dimetukannya, kenyataan daripada namanya tadi, muncul geledek siapa pacak muat geledek petir, datang kelas siang ini. Coba. Kalau bukan, nah, daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan antara isim dengan dengan sifat. Ya. Jadi kalau nama belum dimunculkan, tapi begitu sifat dia sudah nampakkan kenyataan daripada nama. Jadi mazhar bagi asma Allah Ta'ala, yakni kenyataan baginya. Daripada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya. Nah, lau kushifal hijab lanaraha. Kalau Allah bukakan hijab yang mendinding kalbu kita, mendinding basirah kita, niscaya kita melihat bahwa alam ini adalah kenyataan daripada asma. Kenyataan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya itu dengan ma'rifat akan dia. Dengan berkat membanyakkan akan zikrullah Ta'ala. Dan adalah memberi talqin mereka itu kepada murid mereka itu. Hal ia nafsul mutmainnah dengan hak. Supaya sampai ia kepada tauhidus sifat. Sekira-kira tiada yang bersifat dengan hayyun pada hakikat itu. Yakni pada sebenar-benarnya itu. Melainkan Allah Ta'ala jua. Dan tiada yang bersifat dengan alam. Ya, dengan alim pada hakikat itu. Melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang bersifat dengan qadir pada hakikat itu. Melainkan Allah Ta'ala jua. Dan tiada yang bersifat dengan murid pada hakikat itu. Melainkan Allah Ta'ala jua. Dan tiada yang bersifat dengan sami' pada hakikat itu. Melainkan Allah jua. Dan tiada yang bersifat dengan basir pada hakikat itu. Melainkan Allah Ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu. Padahal ia di dalam nafsul radiyah itu dengan hayyun. Supaya sampai ia kepada tauhiduz zat. Yakni la mawjud illallah. Yakni tiada yang mawjud pada hakikat itu melainkan wujud Allah Ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu. Padahal ia di dalam nafsul mardiyah itu dengan qayyum. Supaya sampai ia kepada maqam al-baqa'u billah. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu. Padahal ia di dalam nafsul kamilah. Dengan qahar. Supaya sampai ia kepada maqam waliullah yang kamil lagi mukammil. Dan adalah fakir ilallah ta'ala Abdus Samad Al-Jawi Al-Palimban yang menterjemahkan akan kitab yang bernama Siyarus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Ini telah mengambil ia akan zikir segala asma yang 7 itu daripada wali yang kamil lagi mukammil Qutbuz Zaman Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad Ibnu Syekh Abdul Karim As-Samman nafa'anallahu bihi wal muslimin falahul hamdu wasyukru walahul hadi ila sawa'id tariqah. Dan lagi Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala al-labzur rabi' al-aqlu walahu uddatu ma'anin wa nahnu nuridu minhu ma'nayaini ahaduhuma al-ilmu bihaqaiqil asya wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dulu pembahasannya sampai di situ. Ya, pembahasan lapas yang keempat yaitu akal. Ya, setelah nafsu, pada awal pertama kita sudah bahas ruh, kemudian nafsu, kemudian selanjutnya adalah pembahasan akal. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit dari apa yang kita baca dan kita jelaskan ini dapat dipahami menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu ma sami'na fardudhu ilayna inda hajatina ilaihi. Allahumma allimna min ladunka ilman bijahi man 'allamta min ladunka ilman min awliyaika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu 'ala an-nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.